इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वर्ला सवा दो दिरशम नंबर हदीस शरीफ है, 1432 नंबर हदीस मुबारक है। वअन अबी दर्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। दा हदीस मुबारक सय्यदुना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु जलीलुल क़दर मशहूर सहाबी दे। ख़पला नाम है जुंदुब दा अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ख़पला नाम जुंदुब अल्लाह पाक दे ते नाराज़ी शी। अल्लाह पाक दे द ख़पल ज़ान नाराज़ी की ज़मा उस्ता और टोल उम्मत द तरफ न अल्लाह पाक बेहतरीनी बदली वर्की। अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दी, युस्बिहु अला कुल्ली सुलामा मिन अहदिकुम सदक़तुन। हर सहर बतासु कि हर कस बांदी हर जोड़ यो यो सदक़ा लाजिम अदा। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई बतासु कि हर बंदा हर सहर द हर जोड़ पर बदल की यव यव सदक़ा लाजिम अदा। जोड़ना द बनी आदम पर बदन की 300 शपीत दी जब हर जोड़ यव यव सदक़ा शी 900 सदक़े शुई 300 शपीत। ब्या खबर आसानी फ़कुल्लु तस्बीहतिन सदक़तुन। हर सुब्हानल्लाह वयल सदक़ा दा। यौज़ल सुब्हानल्लाह सो कोई दा यव सदक़ा शो इखलास सरवाई सुब्हानल्लाह। यदि कदर बा ज़नकदन वक्त के क़यामत के बिया मुंगा उतास पता लगी ची बंदा तकला सुब्हानल्लाह द गटु पता लगी पर ज़नकदन की नबिया मलाइको तवई दुमरा वक्त राता गोरे ची यव सुब्हानल्लाह पके हुए टाइम दर बांधे उस तेर दे और मुंग सर ला वक्त दे तरकमा दे लग दे कड़े दे माजिगर पूरे दे काल दे अल्लाह दा पता वक्त कीमती को नो योजल सुब्हानल्लाह वेल सदक़ा दा। असना चिता सुदी मजलिस के वाला जोर वर कई ए टाइम के वगनी वाल सदक़ा दा। वकुल्लु तहमीदतिन सदक़तुन। और हर अल्हम्दुलिल्लाह वेल सदक़ा दा। ते वक्त के पैगम्बर अलैहि सलाम पर खबर अजान पोयवल दाउचत अमल लेखा बला बला सरनश अल्हम्दुलिल्लाह वेल सदक़ा दा भी वही इखलास सर अल्हम्दुलिल्लाह। वकुल्लु तहलीलतिन सदक़तुन। और हर ला इलाहा इल्लल्लाह वेल सदक़ा दा। ला इलाहा इल्लल्लाह दा यव यव सदक़ा दा। वकुल्लु तकबीरतिन सदक़तुन। और हर अल्लाहु अकबर वेल सदक़ा दा। अल्लाहु अकबर वेल सदक़ा दा। अल्लाहु अकबर। व अम्रुन बिल मारूफ सदक़तुन। और द नेके वेनाकुल नेकी बलता मखितकुल नेकी पर गोताकुल दम सदक़ा दा। व नह्युन अनिल मुनकर सदक़तुन। और द बदैन और द खिलाफ शरअ कारना मुअस्सिर अंदाज के सड़े रामन कवल दाम सदक़ा दा। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर दा द यो तबकी द यो जमात कार न दे सिर्फ अगी पूरे बखास दा द हर मुसलमान ज़िम्मेदारी दा द ख़त्म नबूवत पर सदक़ा की मख़के व पैगम्बरान रात लल दे कार द पारा दे खबर तखवगुनी सु मख़के बाद दे कार द पारा पैगम्बरान रात लल चखल को तबे नेके मखे तकूल और द बदे नबे मनिकोल ब्या चिकला द्वाड़ो जहान सरदार ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रौड़ू बस द नबूवत महल सर तव रसीदू द नबूवत सिलसिला पूरा शुआ कंप्लीट शुआ उस बबल क़यामत सबा पूरे नवे नबी न राजी दा द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हर उम्मती ज़िम्मेवारी दा और दे ज़िम्मेवारी तर सरकोलो द पारा यो तफसील ज़मूंग उस्ताद जी वेले दे मुफ्ती सैयद क़मर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अगज़ द को खुसूसन ज़मूंग तबलीग वाला कमरू नदी अगीला पदे खबर बांधे डेर जान पोयुल पकार दी ऐसे खुदा हर उम्मती कार दे दिन दुआ हिस्से दे दिन सो हिस्से दे दुआ यो त मारूफ वही यो त मुनकर वही संगा मुनकिर बनवाल मुनकर मारूफ आसान माना दा नीकी
او منکر اسانه معنا دا د بدی، یو حصہ نیکی دا بل حصہ بدی دا. بیا د دې دواړو په حق له دوه ذمہ داري دي د هر امتی. معروف خپل کول یعنی نیکی خپلم کول او بل تم نیکی مخه تا کول. پام ورلا نیکه ترا ګرځول څنګه زمونږ دارونه وای نیکی خپلم کو بل بم نیکه تا را بلو. دې ته ویل کیږي خپل نیکی کول دې ته عربی کې ایتمار بالمعروف وای. طالبان په پیږي د ګرامر ایتمار بالمعروف خپل نیکی کول، بل ته نیکی مخه تا کول دې ته امر بالمعروف وای. امر بالمعروف او دا شان منکر بدی نه ګناه د دې په حق لم دو ذمہ داري دي. یو تینا په خپل ځان بچ کول، یو بل تینا ټول امت بچ کول دي. ځان چې تینا بچ کو مغه ته انتها عن المنکر وای، او بل چې تینا بچ کو مغه ته نهي عن المنکر وای. مونږ عام خلکو دا دوه ټکي ذکر دي، خدا بقای دعا دا موږ دي ذکر دي. خیر تبلیغ والو ته مشران آسان پښتو یا اردو کې خبره مخه تا کوي، هغه خو زیات چې کوم علما پکې نه دي، هغه خدا تحقیقات او د ګرامر دا خبري هغه سمجھ ته راتل ګران کار نه. او تاسو په چې سوچو کې ان شاء الله آسانی نه. په خپل نیکی کول بل نه کې ترا بل خپل ګنا نه کول بل د ګنا نه بچ کول. اوس دې کې لږه توجه راته کوي. خیر نه نیکی با الا ز او کما او بل باور تر بل ما چې نیکی هو په جنم هم کنه. د نیکی بیا ډېر قسمونه دي. یو فرض عین، بل واجب لذاته، واجب لغیره، فرض کفایه، سنت عاقد، سنت مؤکد، سنت غیر مؤکد او مباح. دا د معروف صورتونه دي، د حیثیتونه دي. کدا حیثیت منی پیجندل نو بیا با یو کار به مستحبی دین کې به یو کار سي مستحب وي. خو زه به د هغې په حق له داسې امر بالمعروف کوم لکه د فرض عین غونته. نو دا ما د امر بالمعروف بیړه چپک د دین شکل میں مسخ یو کار سره مستحب دی، نو د هغې وینا به هم د څه په مرتبه کې کوم؟ مستحب په مرتبه کې به کوم. او که نه زه د دې مستحب په حق له دومره زور ورکوم لکه د څه په شان د فرض په شان، نو خفه کېږم دی نه. دا زه به په خپل ګمان کې لګیم چې ما خو کې ډېر ښه کار وکړو، امر بالمعروف مې وکړ، نیکۍ طرف ته مې خلک راوبلل، او دا ما د دین نقشه مسخ کا خرابه مې ګمراهۍ طرف ته لاړم. نو د دې حیثیتونه به پیژنم، د هر معروف حیثیت به پیژنم چې دا فرض عین دی او که فرض کفایه دی. لکه دا د سحر مونځ دا څه دی؟ فرض عین دی. وی وایي څه دی؟ او د جنازې مونځ څه دی؟ فرض کفایي دی. فرض عین مطلب دا دی ورونو چې هر بالغ سړی دی او که ښځه، هلک دی او که جینۍ، ود د سحر دا مونځ ځان له څه دی؟ فرض دی. د کور د مشر په کولو باندې د هغې غاړه نه خلاصي. او د جنازې مونځ مالت کې مړی شو، دوه درې کسان هم راجمع شو، هغې د مسلمانانو په طریقه باندې جنازه وکړه، د ټول مالت غاړه خلاص کړه. قرباني فرض عین ده، واجب ده په ده باندې چې چا سره نصاب دی. حج په ده فرض دی، هغې په حق له مونږ د فرض کفایه او د واجب کفایي سوچ لرو. بس بابا مې حج کړی دی که نه صاحب، او جی پلار هم قرباني کړې ده، مونږ خو قرباني کوو. نه تا کړې ده، نه مونږ کوو که نه قرباني. د دې حیثیتونه پیژندل دا ډېر ضروري دي. پیژندګلو ته علم وایي. امیر صاحب اکثره نور چې کوم جماعتونه راشي هغې وایي که نه د علم او د ذکر په فضایلو کې دا خبره کوي چې دومره علم په هر نارینه زنانه باندې فرض دی چې دی پې د 24 ګنټې د حال امر وپېژني چې دې وخت کې ما ته د خدای پاک څه حکم متوجه دی، چې حلال حلال وپېژنم، حرام حرام وپېژنم. د علم رڼا ډېره ضروري ده. دغه شانتې د نهي عن المنکر، د منکر په حق له دوه ذمه دارۍ دي که نه. یو انتها عن المنکر، په خپله ګناه نه منع کېدل، او بل نهي عن المنکر، بل د ګناه نه منع کول. نو هغه هم پېژندل پکار دي. اول دا پېژندل پکار دي چې دا ګناه ده او که نه ده. لکه عام طور باندې زمونږ او ستاسو دا مزاج جوړ شوی دی چې دا دیندار خلک چې دي علما طلبا به دا به داسې کمزوري لباس کی، کمزوري پیدار کې به شلیدلې جامې به عجزي به کوي. په دې لګي داسې سرې کړې واچولې نو ګینې دی څه حرام کار وکړو، یا دې چېرته کې په کور باندې بره سرې خښتې ولګولې نو دا به څه ګیني حرام به. دا بیا مانه د دین نقشه خطا شو. هر څیز به په خپل حیثیت کې امر بالمعروف صدقه ده، نهي عن المنکر اوچته صدقه ده. او د دې لپاره دغه تفصیلات او پیژندګلو ضروري ده چېرته کې په ګمراهۍ سر نشم. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
او د دې ټولو 300 شپېتو صدقو نه کافي کېږي 2 هغه رکعاته چې وي کې یو بنده په چاشت کې د چاشت 2 رکعاته د 300 شپېتو صدقو برابر دي. حضرات صحابه کرامو ته چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا د صدقو بیان وکړو چې هر بنده باندې هر سحر د هر جوړ په بدل کې صدقه لازمه ده، نو هغه خو فقیران غریبانان هغه سره مال دولت نو. بیا وروسته زمانہ کې خو کروڑپتیان شوي خو اول کې خو غربت او د هغې ذهن هم دې ته لاړو چې ګینې صدقه به دې ته وایي چې لکه دا زمونږ او ستاسو عام کم د رواج خیراتونه دي، غوښې او قورمې او چرګان او وریجې او چڼه او میوه، دا د هر چا د وسه خو نه کېږي، دا خو د هر چا د وسه نه کېږي. او روزانه بیا 300 خیراتونه والله کې صاحب جیداد هم پوره کېږي، پوره کولی شي کارخانهدار هم نشي پوره کولی 300 خیراتونه په یو ورځ کې. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم بیا دا تفصیل فرمایلو چې سبحان الله صدقه ده، الحمدلله صدقه ده، لا اله الا الله صدقه ده، الله اکبر صدقه ده، امر بالمعروف صدقه ده، نهی عن المنکر صدقه ده، د لارې نه ضرري چیز لري کول صدقه ده، مسلمان سره په خندرویا انداز کې ملاویدل صدقه ده، مصافحه کول صدقه ده، نیک خبره کول صدقه ده. او د دې ټولو صدقو نه بیا 2 رکعاته د چاشت کافي کېږي. د چاشت بس نور چې راوخته چې کم ټیم کې دیم تر زواله پورې او که 2 رکعاته بس دا چاشت کې راځي، کله اشراق وخت کې دی او کله چاشت وخت کې دی. صحیح ده، په نفلو کې سہولت دی ښه چې نور راوخته کنه او تر زواله پورې دی وخت کې درته کم ټیم کې الله پاک توفیق درکو 2 رکعاته بس مطمئن وستا د چاشت مونږ سکو او په دې اشراق وخت کې کړي او پرستو لري کړي بس زیات کې د زیاتو په حق لراغلي دي 2 رکعاته چې کې نو دا خود دي جوړونو څه شو. تاسو دې ته موږ او تاسو پام وکړو کنه قاضي عیاض رحمه الله په دې علماو کې د حدیث محدث او شارح هغه فرمایلی دي وای زکه په هر جوړ باندې صدقه لازمه ده چې شپه په 13 شو جوړ میوما شان سره صحیح سلامت. تاسو لګاغه مریضانو نه تاسو کوي چې د شپې خروغ رمټو دو او چې بیا هم سحر جمع کیو کته نو الکه ولې خو بیګا یو بجوړې دی او آی سی یو کې پروت دی او دړوالي باندې ورته دوره راغلی و یو جوړی کار نه کوي هغه خو جی بیګا په د فالج دوره راغلی او هوا په راغلی او خلاص ده کاګه شوی دا ټول کوګ دی جی مونږ ډیر کمزوري یو عاجز یو نه یو کمزوري رښتیا وایي. نو چې شپه 13 شو ز بیا زما جوړونه سدي سم دم دي دا خو ډیر نازک دي کنه. نو مال اوس د هر جوړ په بدل کې شکر د الله ادا کول پکار دی، وغه دا شکر په 2 رکعات باندې کی دا 2 رکعات خود د جوړونو صدقه شو خیرات شو. دا خلک وای نه وي دا د فلانی د بچو د سر صدقه شو اسره چې هم دې صدقې ته کینو نورې باندې نه هم کوي په بچوم صدقه کوي په استاد جیم صدقه کوي جماعت والا راشي چې ایته وای چې د نظم سامان هم کولو کو زموږ استاد بسر راغلی لوخي بنه کولاو تبلیغ والا راشي ایله چې لاله لوي ګډ والا لاله وي دیګ ولا په خوي تاسو به خپل کورونو کې د برکتونو وګورئ ان شاء الله. د دې اهتمام کوي دا وړي خبرې نه دی په ګپه ماړه وي د رښتیاو د تیم ګور الله د دین د ملمنو چې قدر کوي کنه دین بم د ملمه په تور باندې کور ته راځي دینداری به راځي ان شاء الله به دیني ولري او کني کنه نو یقینو کچ دا کورونه او دا وجری بم بیا ډمانو اجلاګانو له استعمالي ګوره خدای مک الله دې خبر شمه بل ورځ حکومت بابا بچو دای وجری ته زمونږ دا یو سور انکاری دي د محله کې خدای دې ورته هدایت نصیب کړي اغي دا قران خلق راولي دا غډاوه چې ایت خبر شو ورپسې ورله او سچونه مچره ورته وي چې واسي دا وجره هم دې لپاره نه افرین دي خپلار دې مفرین ډیر مرته په شیشه زړه دعا کړی کدا سینی بیا وګوره زمونږ دا وجری او جماعتونو دا وجری او کورونه دا د بی دینه لپاره بیا استعمالي کې خدای دې کې زمونږ پیسې بیا په کچرو باندې لګي او جرګو کې برانه داسې کودي پیسې اخلي چې ډبم رانی کې چې په کوم معاملې کې معنا واپس زیبه په بل بیا نو دا د تګپ نه لګوم د تدریشتي وي دا صدقې کوي ښا چې رڼا ورځ ویني د ژوند په خوان باندې پوي شي ان شاء الله. نامرا د بیماری هم په کورونو کې ناراضي د اسمان شړق بدل ناراضي ان شاء الله د بچو په ځواني هم برکتونه خوشاله به ویني ان شاء الله. او دا اوس یو تاسو شو چې کډیر شي دا رکعاتونه هغه په حق لور اوس می سحر یو روایت وکړو چې 12 رکعات سوکو کی د نور خاتنه پس تر زواله پوری دی ټیم کې په یو ځای باندې کوي او کبیل کوي سو رکعات پوره 12 وې دله به الله جل جلاله په جنت کې د سرو زرو محل ورکړي سبحان الله چې دنیا کې سړی ته د سرو زرو جنت ملو شي محل ملو شي او د هغه د خوشاله کوم انتهایی او چې بیا په جنت کې چې هغه به نه لازم نه بیا او د سرو زرو محل په 12 رکعات باندې دا هغه چاته اسانيږي چې چا د هغه ځای یقین او یقین محکم وي. الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي. بل یو فضیلت یو روایت کې دا بیان شوی دی څوک د چاشت 2 رکعات منځو کې کنه 2 رکعات پس د چاشت وخت دغه د نور خاتنه پس تر زواله پورې تر ماسپخینه پورې دغه ټیم دې ټیم کې چا 2 رکعات منځو کو نفل
هغه د چاش ټکی ورکې یاد کو که یاد نه کو د اشراق ټکی ورکې یاد کو که د مز ټکی ورکې یاد کو نیت کې چې 2 رکعات مز کوم الله اکبر کی نفلو کې وسعت ته نفلو کې ډېر مشکل نشته نو د ګناهونه وي که د سمندر د زګ برابر وي الله پاک ورته دا ګناهونه معاف کی سبحان الله رواه مسلم دا حدیث چې کوم بیان شو 1432 نمبر دا امام مسلم رحمه الله روایت کړی دا خو ضرورتونه دي کنه چې کوم ځای کې زیات ضرورت لګاو شي او کس ته بیمار دی هغه د پیسو د فیس او د ټیسټونو ضرورت نه غلا چيلي په ځای نقد ورکول ضروری دي اهم دي او کني خپل کور کې ضرورت وي او چې کله وس کې کله یو صدقه کول پکاري کله بل صدقه او جمعات کې چې ورګه خو د ټولو نه بهتره ده د چيلي هغه خوراک هغه وخت پورې دی او مسجد چې تر کومه وخت پورې آباد نو دا صدقه جاریه ده چيله چې دی هغه صدقه د هغه وخت ته وختي ده او د جمعات او د مدرسې او د مرکز او د خانقاه او د عیدګاه او د جنازګاه او دا چې کوم فلاحي کارونه دی پدې کې چوشي نو دا خو همیشه د پاره دي صدقه جاریه یا ارحم الراحمین